Praise the Lord. Good evening. Is everyone excited? Is everyone happy? See, happiness, no, is something that we really cannot buy. And happiness is an emotion, right? Like how we have other emotions. Happiness is an emotion. And I really feel as people, we need to start, saying, controlling the negative emotions and increasing the good emotions. Because in life, sometimes, how it becomes. We are like, constantly fixated about what is not happening in our life. And that triggers us, that irritates us, that doesn't go well. Instead of that, we start looking at things that are really making us happy. I've really, tried to be very mindful about the emotions that I am, dealing with every day. And I encourage the church to do the same. Let's bow our heads down in prayer. Father God, I just pray that today, as we come and we study the word together, that you will speak to our heart and that we will grow, Lord Father. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Today, I'm going to talk to you about the Lord's Prayer. ஸோ யூ பி லைக் லார்ட்ஸ் ப்ரேயரா அது ரொம்ப சிம்பிளாச்சே நம்ம தான் எல்லாம் டெய்லி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோமே லார்ட்ஸ் ப்ரேயரை ஒரு ப்ரேயருக்கு அப்புறமும் வி ஆல்வேஸ் கீப் ரிப்பீட்டிங் த லார்ட்ஸ் ப்ரேயர் ஐ டோன்ட் திங்க் த சம்திங் தட் சம்படி கேன் ஹாவ் அன் என்டையர் சர்மன் ப்ரிப்பேர்ட் ஆன் த லார்ட்ஸ் ப்ரேயர் என்ன இருக்குது அப்படி இந்த லார்ட்ஸ் ப்ரேயரில் லெட்ஸ் டர்ன் அ பைபிள்ஸ் டு மேத்யூ 6:9-13 தமிழில் யார் படிக்கிறா தமிழில் பிரியாவா பிரசலாவா பிரியாவா சரி ஓகே படிங்க பிரியா 6 Matthew 6:9-13. I can read the English while Priya. Okay. Praise. 9-13. Pray then in this way. Our Father in heaven, Hallelujah. hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. தமிழ்ல படிங்க. மத்தேயின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தின் முதல். நீங்கள் ஜெபம் பண்ண வேண்டிய விதமாவது, பரமண்டங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குட்பட பண்ணாமல் தீமை என்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே, ஆமேன் என்பதே. Amen. ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ஆர் ஆஸ்கிங் ஜீசஸ் நான் எப்படி ஜெபிக்கணும் இப்போ வரைக்கும் இதே பிரச்சனை தான் நான் எப்படி ஜெபிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் கர்த்தர் என்ன போட்டிருக்காருன்னா அதுக்கு முன்னாடி எப்படி நீ ஜெபிக்கக்கூடாதுன்னு தான் போட்டிருக்காரு என்ன தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு நீ வந்து எல்லார் முன்னாடியும் நின்று கத்தி ஃபஸ்ட்டு ஜெபிக்காத ரெண்டாவது சொன்னதையே திருப்பி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காத டோன்ட் ஜஸ்ட் மேக் aimless sometimes again and again the same repetition father god I bless it give me வேண்டாம் கடவுள் வந்து உன்னை வந்து புல்லட் கன்னு மாதிரி ஜெபிக்க இங்கே சொல்லலை திருப்பியும் அதே விஷயங்க திருப்பியும் God is saying do not we don't need that repetition then he is talking about he's saying another very important thing he's saying go and do it in secret நீ வந்து சீக்ரெட்டில் பண்ணு He's talking again and again about secret. Pray in secret. Shut the door and pray in secret. Do things in secret. Fast in secret. Like, this when I was like, a kid also, I really used to, have a lot of discussion. I used to ask my mother, Ma, what is this? She used to go for this all-night prayers. Night full jebipanga. So I used to ask her, Mom, what are you guys going to pray the whole night about? Like, how many points can you cover in 10 hours? Like 10 hours. For me, my prayers are very short. If you look at my prayers, are very short. It's to the point. It will never be repetition. So I really used to question them. What are you going to do the whole night? Whole night, உட்காந்து நம்ம என்னத்தை ஜெபிக்க போகிறோம் 10 point 20 point 30 point 40 point see you're going to do a Bible study great you're going to go and serve the poor wonderful you're going to go and sit with somebody in the hospital and take turns
great, do it. But if you're going to go sit the whole night and pray, what are you guys going to pray about? Was my question as a kid. And it still remains unanswered till this day. இன்ன வரைக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. நம்ம ராத்திரி முழுக்க என்ன தான் பண்ண போகிறாங்க இவங்கன்னு. ஏன்னா ஜெபம்ன்றது வந்து நம்ம கர்த்தருக்கு சொல்கிற இங்கே இங்கே உலகத்துலேருந்து நம்ம நம்ம என்ன நம்ம இந்த பைபிள் இஸ் ஸோ கிளியர். நீ வாயை திறந்து ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன ஜெபிக்க போகிறேன்னு எனக்கு தெரியும். அப்போ நம்ம என்ன கேட்கலான்னா, அப்போ ஏன் ஜெபிக்கிறோம்? வாயை திறந்து ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீ என்னன்னு தெரியும்னா, why pray? Why should we pray? For that only God has given. He's given us a very nice way. He's given us an order and said, pray like this. நம்ம என்ன எழுதுனா, in every church, this Our Father has become a repetition. இதுவே எதை வந்து ரெப்புடேஷனாக பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறாரோ, அதுவே நம்ம இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ரே பண்ணிவிட்டு கடைசியில் லெட்டர் சே Our Father அப்படின்னு இதையும் சொல்லிட்டு, இது எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சு சொல்கிறாங்க, எத்தனை பேருக்கு புரியாமல் சொல்கிறாங்க, அது ஒரு ஹைலி டிபேட்டபிள் டாபிக். ஏன்னா பாதி பேருக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னே தெரியாமல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. கேட்டேன்னா எங்கள் அப்பா பண்ணாங்க, தாத்தா பண்ணாங்க, இவங்க பண்ணாங்க, அவங்க பண்ணாங்கன்னு. See, if you look at the Lord's Prayer, okay, God mentioned this about two times in the Bible, but I'm sure that he said it over and again. He also mentioned it in Luke. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லூக்கில், you don't have to pull it up, but it's there in Luke 11:2 and 4. இது என்ன சொல்லியிருக்காரு? அவர் ஜெபிக்கும் போது இப்படி ஜெபிங்கப்பா. இப்போ கர்த்தர் வந்து திருப்பியும் சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி செய்யுங்க, do it in this order, because see, God is a God of order. God is a God that is, he is a God that wants us to follow a particular order. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, சபையில் வந்து நம்ம அவுட் ஆஃப் ஆர்டர் ஆகிட்டோம் எல்லா விஷயத்துலையுமே. ஒருத்தவங்களை போய் கேளுங்க, நீங்கள் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு, அவங்க அதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. இப்போ அந்த கதை வந்து உன் கதையோ, உன் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ, உன் லைஃபோ எனக்கு தேவை கிடையாது. பைபிள் என்ன போட்டிருக்கா தான் செய்யணும். See, because Bible is not giving you many options. It doesn't give you actually any options. Today I was discussing with one pastor. ஒரு பாஸ்டர் கூப்பிட்டாரு என்ன. ஸோ அந்த பாஸ்டர் என்னன்னா கூப்பிட்டு கேட்டார், மன்னிப்பை பற்றி கேட்டார் என்கிட்ட. நான் சொன்னேன், பாஸ்டர் நான் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாரையும் மன்னிச்சிடுவேன். அது கேட்டார், எப்படி சிஸ்டர் நீங்கள் மன்னிக்கிறீங்க? நான் சொன்னால் வந்து மன்னிக்கிறது வந்து எப்படின்னா மன்னிச்சு தான் ஆகணும், எனக்கு வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது. எனக்கு ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நானும் பண்ணுவேன். ஏன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, back in the day when Jesus told the people the first thing how to forgive or not to forgive தான் சொன்னார். நீ இங்கே இருந்து நீ உன் சாக்ரிஃபைஸை எடுத்துகிட்டு வரும்போது உனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா, நீ தப்பு பண்ணியோ இல்லையோ, இன்னொருத்தன் உன்னால் வந்து ஹர்ட் ஆயிருக்கான், கஷ்டம் ஆயிருக்குன்னு நினச்சேன்னா, தயவு செய்து உன்னோட சாக்ரிஃபைஸை விட்டுரு. ஃபஸ்ட்டு நீ போயிட்டு அவன்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டு அதை சரி பண்ணு, அப்புறம் நீ எடுத்துகிட்டு வா எல்லாத்தையும். அப்போ நான் யோசித்தேன், when I was doing a study on this and I preached about this sometime back also about forgiveness. நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போது இஸ்ரேல் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கோயில் தான். அது எங்கே இருந்துச்சு? ஜெருசலம் இருந்துச்சு. சாலமன் ராஜா கட்டின கோயில். அப்போது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ இவங்க என்னென்னா பாவ மன்னிப்புக்காக இல்லை எதானா பண்ணதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, ஆடு மாடை இழுத்துட்டு போனோம். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணணும், இப்போ நம்மளே வந்து ஒரு வெக்கேஷன் பிளான் பண்ணாலே எவ்வளோ இதுவாக இருக்குது. டிக்கெட் புக் பண்ணணும், பசங்களை எல்லாம் ரெடி பண்ணணும். இப்போ அங்கே மாதிரி வந்து இங்கேனா நம்மளுக்கு ஹோட்டல் இருக்குது, அங்கே ஹோட்டல்லாம் கிடையாது. அதுக்கேற்றப்பல சாப்பாடை ரெடி பண்ணணும். இந்த ஆடு மாடுங்களை வேற பசங்களை இழுத்துட்டு போகிறதே ஒரு பெரும்பாடு. இதில் ஆடு மாடுங்களை வேற இழுத்துட்டு போயிட்டு எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி டேட்டை வச்சு அங்கே பாதிரியார்கிட்ட சொல்லிட்டு, பாஸ்டர் நான் அந்த டைமில் வந்து 4 மாடு 2 இது எடுத்துகிட்டு வரேன், என் குடும்பமாக நம்ம இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம், we are coming that day to for bringing a offering to the Lord, ப்ளீஸ் ரெடியாக இருங்க. ஏன்னா நம்ம அங்கே போகும்போது அவர் எங்கேயா தூங்கிட்டாரு, இல்லைன்னா இந்த ஆடு மாடை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும். ஸோ இட் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப் ட்ரபிள். எடுத்து அங்கே ட்ராவல் பண்ணி அங்கே மேலே போயிட்டாங்கன்னா, அந்த நேரத்தில் எல்லாம் குடும்பமாக அங்கே போகும்போது யாருக்காவது ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுமா, அதை விட்டு ஓடி போடணுமா. ஸோ இஃப் யூ ஆக்சுவலி லுக் அட் இட், பேக் இன் த டே when Jesus was preaching, it was a lot more tougher compared to now. இப்போ நான் சொன்ன பாஸ்டருக்கு, பாஸ்டர் இப்போ ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது, இப்போ வெறும் ஃபோன் கால் தான். உங்களுக்கு பிரச்சனையா, ஃபோனை எடுங்க, எதனா பிரச்சனை இருக்கா, ஒரு பிரச்சனை இல்லையா, ஃபோனை வச்சுருங்க. இப்போ நான் வர வழியில், நான் ஜெபிச்சுட்டு வர வழியில் வெயில உட்காந்து பேசியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா. நான் எதுவும் என் சொந்த கதை, என் சோக கதை கிடையாது. நம்ம அட்மின் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க,
பாஸ்டர் யாருக்கோ ஒரு கசப்பு இருக்குது, கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு. அப்போ நினச்சேன், நான் என்ன ப்ரீச் பண்ண போகிறேனோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ தான் நான் ப்ரீச் பண்ணுவேன். நான் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண முடியல வச்சுக்கோங்களேன், அந்த டாப்பிக்கே நான் எடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு காட் நீட்ஸ் டு ஒர்க் இன் மீ. ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஷுட் பி கன்வின்ஸ்ட் ஆன் வாட் ஐ எம் டெல்லிங் த காங்கிரிகேஷன். இப்போ மேப்பருக்கே என்ன வந்து ஆடுக்கு போடணும், என்ன ஆடுக்கு போட முடியாதுன்னு தெரியலனா, அப்போ என்னத்துக்கு நான் மேய்ப்பனாக இருக்கணும்? வேறு வேலை பார்த்துட்டு போனோம்ல. ஸோ நின்று வெயில கேட்டேன், என்னங்க உங்களுக்கு மன வருத்தம் இருக்கா, எதனா பிரச்சனை இருக்கா, நான் ப்ரீச் பண்ண போகிறேன், நான் மற்ற பாஸ்டர் மாதிரி கிடையாது, நான் ப்ரீச்சிங்லாம் முடிச்சு வீட்டுக்கு போய் தோசைலாம் சாப்பிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறதுக்கு என்ன கர்த்தர் என்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ உங்களுக்கு எதனா இருக்கா பிரச்சனை? ஐயோ எங்களுக்கு அதெல்லாம் இல்லை. ஓகேங்க, அட்மின் சொன்னாங்க, அதான் கேட்டுக்கலாம்னு நினச்சேன். ஐயோ ஒரு வேளை அட்மினுக்கு தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிரச்சனை, எங்களுக்கெலாம் எதுவும் இல்லை. ஓகே பரவாயில்ல, அவங்கள நான் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறேன், உங்களுக்கு எதுவும் இல்லைல்ல, ஏன்னா நான் வந்து ப்ரீச் பண்ண போகிறேன். ஸோ நவ் ஐம் ட்ரைங் டு டெல் யூ, இட்ஸ் ஒன்லி அ simple call. If somebody has a problem, just a call them, hey, do you have any problem? But back in the day when Christ preached, இந்த மாதிரி கால் பண்ண முடியாது. நான் என்ன பண்ணணும், இப்போ நானே பாத்திரியார் இருந்து நான் வர வழியில் என்னோட ஜூனியர் ஆளோ யாரோ சொன்னாங்கன்னா, பாஸ்டர் ஆக்சுவலாக வந்து 4வது தெருவில் எங்கப்பா, ஜெருசலமில் இல்லை கலிலியில் ஒரு ஆள் உங்கள் மேலே, அட பாவி அவனுக்கு என் மேலே தப்பா, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு திருப்பியும் நான் எங்கள் ஜெருசலம்லேருந்து கலிலி போய் அந்த ஆள் வீட்டுக்கு போய் தட்டி, உனக்கு எதனா பிரச்சனை என் மேலே இருக்காயா, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டா, ஓகே நல்ல வேலைப்பான்னு திருப்பி நான் வரணும். So it's much easier now. But God, when He set the bar so high. The bar is so high already. So when we are repeating these prayers, நம்ம என்ன எழுதுனா, நம்ம ரொம்ப அப்படியே சாதாரணமாக எடுத்துக்கிறோம். ஆமென் அவ்வளோதான். அதில் என்ன இருக்குது புரியல, அது எதுக்காக அதை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காருன்னு புரியல. இதுவே நம்ம எதை வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, தயவு செய்து நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் வேர்ஸில், டோன்ட் மேக் வேன் ரெப்புடேஷன்ஸ், சொன்னதே மறுபடியும் சொல்லாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் லார்ட்ஸ் ப்ரேயரை நம்ம ரெப்புடேஷனாக ஆக்கிட்டோம். அதுதான் நம்ம மக்கள். எதை நீ ப்ரேயரே ரிப்பீட் பண்ணாதையான்றாங்க. ஆனால் லார்ட்ஸ் ப்ரேயரை நம்ம ஒரு நாள் காலையில் ஒரு தடவை, சாயந்தரம் ஒரு தடவை, சும்மா போகும்போது ஒரு தடவை, வரும்போது ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணி, சில பேர்லாம் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க என்கிட்ட, நான் வந்து 101 தடவை லார்ட்ஸ் ப்ரேயரை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேன், என்னது 101 தடவையா, ஏன் பண்ணுறீங்க? ஐயோ நோ சிஸ்டர், the Lord has spoken to me and He told you to repeat the prayer 101 times. Yes. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து சில புத்திசாலிகளும் இருக்காங்க. ஸோ கெட்டிங் நவ் இப்போ we're going to sit and break down the Lord's prayer. ஸோ இந்த சர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் we are not doing vain repetitions. We get the exact model, because when Christ tells us one model, இதுதான் நீ ஃபாலோ பண்ணோன்னா நீ அதுதான் ஃபாலோ பண்ணணும். நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி, what are we people of the kingdom? கிங்டமில் வந்து டெமோக்ரஸி கிடையாது, ஓட்டிங் கிடையாது, ரூல்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்காது. இப்போ நான் இன்னைக்கு இந்த 5 வருஷம் நான் உட்காந்தேன்னா எனக்கு என்ன தோணுமோ நான் மாற்றிட்டு போயிடுவேன். அடுத்த 5 வருஷம் வந்தால் அவங்களுக்கு என்ன தேணுமோ அவங்க மாற்றிட்டு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம டெமோக்ரஸியில் மாற்றலாம், கிங்டமில் மாற்றவே முடியாது. எங்கள் அப்பா வச்ச ரூலை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும், நான் வச்ச சட்டத்தை வந்து என் பையன் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ கிங்டம். கிங்டம் ஹேஸ் கிங்டம் பிரின்சிபல்ஸ் and we as Christians are part of a kingdom. So first நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா the first line, it says our Father in heaven. Our Father in heaven. The question again arises, prayer is me and God, right? Why not my Father in heaven? எதுக்கு கர்த்தர் வந்து மை ஃபாதர், ஏன் நான் தானே ஜெபிக்கிறேன், ஏன் நான் வந்து மை ஃபாதர் இன் ஹெவன் தானே கூப்பிடணும், ஆர் ஃபாதர் இன் ஹெவன் ஏன், வை இஸ் திஸ் அ ப்ளூரல், வை நாட் இட் பி அ சிங்குலர்? எதுக்கு சிங்குலராக இருக்கக்கூடாது, ஏன் ப்ளூரலாக இருக்குது? இது மாதிரிலாம் நீங்கள் யோசிப்பீங்களா, இல்லை உங்கள் பாஸ்டர் நாம தான் யோசிக்கிறேன்னா? இல்லை யோசிக்கணும்ல. ஏன்னா prayer is always not about yourself, me, my. Prayer is not always about me, myself, yourself, me. அதுக்கு தான் நம்ம எல்லாருக்கும் மை ஃபாதர் குரூப். Because you start with your, God is telling you, when you start a prayer, please start a prayer with a group mentality.
நான் மட்டும் தப்பிச்சா போதும், நான் மட்டும் சாப்பிட்டா போதும், நான் மட்டும் நல்லா வாழ்ந்தா போதும், கடவுளே நானும் நீங்களும் மட்டும்தான், நீங்க என் கடவுள் என்னை மட்டும் காப்பாத்திடுங்க, வேண்டாம். God is God for everyone. Now, who is this everyone? Who are the people? Because God, He came for a larger perspective. உனக்காக மட்டும் வந்தாரா? உனக்காகவும் வந்தாரு. உனக்காக மட்டும் வரல. He came for you also. காமா. காமாக்கும் ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கும் நிறைய மீனிங் இருக்கு. காமானா போட்டு நான் எழுதிக்கிட்டே இருக்கலாம். எக்ஸ் ஒய் காமா 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 காமான்னு போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். ஃபுல் ஸ்டாப்னா முடிஞ்சு போச்சு. Period. Stop. So this thing here is about R. We are getting, God is saying, have a larger mentality. When you come to me, don't come with your me, my, அந்த ஒரு சின்ன புத்தியோட வராத. Come as our father. ஐயோ எங்க அப்பா, you're a great father. My, don't say my father, my father, my house, my list, my son, my daughter, my husband. No, it's our father. It's a great God that we are looking at. So the first line is our Father in heaven. So meaning that Yahweh is God over all. He's God over all. Number 2, you need to look at it that hallowed be your name. Hallowed na enna? அது என்ன மீனிங் என்ன அதுக்கு? எத்தனை பேருக்கு தெரியும், எத்தனை பேருக்கு தெரியாது? Hallowed na enna? What is the meaning of hallowed? Hallowed means holy and set apart. Holy and set apart. So you need to understand that God is a holy God. He's a very holy God. You are addressing someone who's your father, but who's also holy and he's set apart. In if you can read 1 Peter 1:15 and 16. It talks about, நீங்க படிங்க அத. 16 and 17. 1 Peter 1:15 and 16. 1 பேதுருவின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடவடிக்கைகள் எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தராய் இருங்கள். நான் பரிசுத்தர், ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறதே. ஸோ இது எழுதியிருக்கதேனா எங்க? கர்த்தர் வந்து 2வது வசனத்துல எழுதியிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காரு? நான் பரிசுத்தர், நீயும் பரிசுத்தரா இருக்கணும். ஸோ the first thing itself, God is changing the bar and saying, hey, don't come with me with your minuscule mentality. Me, myself mentality வராத ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட. அது வேலைக்கே ஆகாது. நான் உனக்கு மட்டும் அப்பா கிடையாது, நான் எல்லாருக்குமே அப்பா. நீ ஜெபிக்கிறனா என்ன ஜெபிக்கிறேன்னு கொஞ்சம் யோசி. Think about it. What am I going to pray to our Father, this great God, this amazing Father sitting in heaven? What am I going to talk to him? You need to understand the power you're connecting to. You need to understand who this God is. You need to understand how powerful this God is. So he's saying, hey, first understand who I am. Understand what I do. Understand the power of God and that I'm not a me, my God. I am our God. I am our Father. First. ஸோ ஃபர்ஸ்டே வந்து பார் வந்து உங்கள் செல்ஃபிஷ்னஸ்லேருந்து மேலே தூக்கிட்டாரு. செகண்ட் என்னன்னா, ஏய் நீ வரும்போது நான் வந்து ஹோலியான கடவுள், சரிங்களா? நீயும் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இரு. செகண்ட் லைன்லேயே நம்ம என்ன ஆகிடுறோம்? க்ளீன் போல்ட் ஆகிடுறோம். செகண்ட் லைன்லேயே. பிகாஸ் காட் அகெயின் டேக்ஸ் த பார் ஒன் மோர் ஸ்டெப் ஹையர். கூலாக்க முடியுமா? he takes it one more step higher. He's telling God, he's telling us, என்னன்னா, I am a holy God. நான் பரிசுத்தர். நீ பரிசுத்தமா இருக்கியா? ஃபர்ஸ்ட் இருக்கியா? Are you able to do that? So second line itself is saying, he's saying that I need to be set apart. You cannot be like the world because we are under a kingdom and a king. ஒரு கிங்டமும் கிங்ல கீழே இருக்கும்போது you cannot function like a republic or a democratic. You know what a democracy is, right? இப்போ ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ்லாம் எடுக்க முடியாது. அதுதான் சொல்கிறோம், கொஞ்சம் வந்து மெசேஜ் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் படித்து கொஞ்சம் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக நம்ம எடுக்கலாம். ரிப்பப்ளிக்னா என்னன்னு தெரியும்ல? ரிப்பப்ளிக், டெமோக்ரஸி. You know what republic and democracy is, right? Yeah. So good. So republic is different, democracy is different, kingdom is different. In a kingdom, it is the king's reign.
You can't go question a king why the king raises somebody up and puts somebody down. You can't sit and revolt against the king. You can't have your own set of rules and regulations against the king. You cannot come up one day with a black flag. உட்காந்து பிளாக் வந்து கருப்பு இருக்குல்ல, அதை இங்கே பின் பண்ணிக்கிட்டு கருப்பு ஃப்ளாகை வச்சு ஆட்டிக்கிட்டு எனக்கு இதை நீ சொல்லிட்டு நீ போ. சில பேர் அப்படி பண்ணுறாங்கப்பா. எது தெரியுமா? 3 நாள் வந்து ஜெப கூட்டம். நான் கேட்பேன், கர்த்தர் இன்னைக்கு நான் மன்றாட போகிறேன். என்னையா அவரு ராஜா, ராஜ்யத்தில் போய் ஏன் மண்டாடுற? நான் இன்னைக்கு வந்து அப்படியே சாப்பிடாம உட்கார போகிறேன் 3 நாள். நாங்கள் எல்லாம் உட்காந்து we are going to shake heaven. I just look at them and I'm looking, I need to shake my head. உனக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஒன்றுமே புரியாம தான் நீ பேசிகிட்டு இருக்க. சில பேர் இங்கே பாருங்க, சில பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி. We are going to storm heaven today. Really? Heaven is storming earth. That is what the Lord's Prayer is. God is saying, heaven should storm earth. You are going to storm heaven. Okay, next. God is telling you, you better buck up. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? God, you better hear me. I am going to do this. கடவுள் சொல்கிறார், ஐயோ உனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நீ போ ரூமுக்குள்ள, நீ போய் ஜெபி, நீ போய் ஃபாஸ்டிங் எடு, நீ உன்னை வந்து சரியாக வந்து சரி பண்ணிக்கோ. தென் யூ கம் அவுட் அண்ட் தென் யூ கம் அண்ட் ப்ரே அண்ட் மேக் யூர் ப்ரேயர் ஷார்ட். உட்காந்து ஃபுல்லாக நான் இப்படி பண்ண போகிறேன், இதெல்லாம் இட்ஸ் அ நான் ஸ்டார்டர் ஃப்ரம் day 1 because you haven't understood the kingdom principles. See, kingdom principles are very different. Can anybody first look at it? நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லுக் அட் as a நார்மல் திங். ஒரு கிங்டமில் கேன் எனிபடி ஆர்ம் ட்விஸ்ட் அ கிங்? கேன் யூ? நோ. கேன் யூ மேக் நியூ ரூல்ஸ், யோர் ஓன் ரூல்ஸ் இன் யோர் கிங் இன் காட்ஸ் கிங்டம்? வை நாட்? பீப்புள் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ரூல்ஸ் இன் த சர்ச். கேன் யூ wear any superiority post for white dress people in any kingdom? போட்டிருக்கா அந்த மாதிரி? இல்லையே. வேற எதனா வந்து இருக்கா? கொள்கை மாத்துறது, வாக்கிங் ப்ரேயர், டாக்கிங் ப்ரேயர், ரோலிங் ப்ரேயர், ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர், டெலிவரன்ஸ் ப்ரேயர், இதெல்லாம் இருக்கா? இல்லையே. நான் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டேன் பைபிளை. வேணா நீங்கள் யார் வேணால் கேள்வி கேட்கலாம். எது மாதிரி எதுவுமே இல்லையே. God came. Why do you think Christ came? Why do you think the earth was formed? The beginning. See, you need to get your basics right. நிறைய பேருக்கு பேசிக்ஸே பிரச்சனை. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பேசிக்கே பிரச்சனைனால அது மாதிரி நம்ம எதுவுமே கட்ட முடியாது. நான் இப்போ நான் ரொம்ப இறக்கிட்டேன். லார்ட்ஸ் ப்ரேயர் இது மாதிரி பேசிக்காக இறங்கி நான் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இஃப் யூ லுக் அட் த கார்டன் ஆஃப் ஈடன், why do you think many people think that Adam was kicked out from heaven? Was Adam kicked out from heaven? No. Adam was never in heaven to start with. God made earth. Okay? God formed the earth. And God gave the earthly kingdom to man to have dominion, to rule. புரிஞ்சுதா? இதுதான் பண்ணாரு. He has given us stewardship. He has told us, பா இதை பார்த்துக்கோப்பா அப்படின்னு. But you need to take what? All your orders from your king. And where is your king? In heaven. So that's why it says, your kingdom come. ஏன்னா we need to take kingly orders from our king. And we are working as an ambassador. Now, for example, if I'm an Indian ambassador, I go to America. Am I an American? I live in America. Yes. I breathe American air. Yes. I can eat American food. Yes. I can wear American, made in America clothes. Yes. But which country ambassador am I? Ambassador of India. I represent India. My orders are from India. நான் வந்து அப்படியே அங்கே போயிட்டு அப்படியே அமெரிக்கன் மாதிரி அப்படியே மிங்கிள் ஆகிட்டு அப்படியே வந்து அமெரிக்கன் ஆர்டர்ஸை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே இந்தியன் இதை டைல்யூட் பண்ண முடியுமா? ஏன் பண்ண முடியாது? என்னங்க உலகத்தில் பண்ணால் தப்புன்றீங்க, அப்புறம் எல்லாரும் வேறு சர்ச்சில் உட்காடுறீங்க, பல பல விஷயங்கள் கண்ணால் காதால் பார்க்குறீங்க, அது மட்டும் தப்பு. நான் ஒரு ஆள் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். எல்லாரும் சொல்கிறாங்க இந்த ரேஸ் ஆஃப் ரைட் பாஸ்டர் தான் வந்து ஒரு வாரமும் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு. தெரியுது பேசுகிறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சா அட்லீஸ்ட் தலையாச்சும் ஆட்டுங்க. அங்கே மட்டும் ஆர்டர்ஸ் எடுக்க முடியாதுன்றீங்க, அப்புறம் இங்கே மட்டும் இஷ்டத்துக்கு அவங்கவுங்க அமெரிக்கா போனால் ஒருத்தர் அமெரிக்கன் ஆகிடுறான், இங்கே போனால் லூத்ரன்ன்றான், அங்கே போனால் இதுன்றான். லைக் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் டு த ரிலிஜன் கம் ஃப்ரம். God didn't create religion.
Where did religion come from? God never created religion. God only created stewardship. God said, have dominion. God said, listen to my voice. I am the king and I have come here to give you a kingdom. And my kingdom, you need to run it the way I want it to run, not the way you feel you should run. அதுக்கு தான் வந்து இந்த சில பேர் சொல்லுவாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவாங்க. தயவு செய்து உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்கிட்ட சொல்லவே சொல்லாதீங்க. பிகாஸ் ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். ஐ எம் ஒன்லி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ரூல்ஸ். எனக்கு வந்து ஐ ஒர்க் அண்டர் அ கிங். அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் நம்ம செய்யணும். அந்த எல்லா ரூல் புக்கும் பைபிளில் இருக்குது. இதை ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணாலே வாழ்க்கை வந்து சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. It says third point, it says your kingdom come. Wow. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டே வந்து மை காட்லேருந்து அவர் காட் ஆயாச்சு. ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து ஹோலி, அவர் வந்து வி நீட் டு பி ஹோலி. செகண்டே என்ன சொல்கிறாரு, யோ நான் வந்து இந்தியன், நீயும் இந்தியனாக இருக்கணும். அதான் செகண்ட் பாயிண்ட்டு. ஐ எம் ஹோலி, யூ நீட் டு பி ஹோலி. நான் இந்தியனாக இருக்கிறேன்னா நீ அமெரிக்கனாக இருக்க முடியாது. யூ மைட் பி இன் அ ஈவில் வேர்ல்ட், யூ மைட் பி இன் அ ஃபாலன் வேர்ல்ட், பட் யூ நீட் டு பி ஹோலி பிகாஸ் ஐ ஹவ் கிவன் த ஹோலி கார்டு. நீ ஹோலி மெம்பர்ஷிப்பில் இருக்க, நீ கிங்டம் மெம்பர்ஷிப்பில் இருக்கிறதுனால யுவர் ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் டு பி ஹோலி. செகண்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் we need to pray and say your kingdom come. அப்படின்னா தெரியுமா, that God let your reign happen on earth, your kingdom rules. பாதி பேருக்கு கிங்டம் ரூல்ஸ்னாலே என்னன்னு தெரியல. அப்படியே அவங்க ஆப்ஷன். ஒருத்தர் சொன்னார் என்கிட்ட, நான் வந்து இப்போ கூட ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க என்கிட்ட, நீங்கள் விடோஸை சர்வ் பண்ணுன்றீங்க, அது வந்து வேற எங்கேயுமே கிடையாது, நீங்கள் மட்டும்தான் உங்களோட. நான் சொன்னப்பா இது ஏன் எனக்கும் சத்தியமாக வந்து நான் அவ்வளோலாம் வந்து ரொம்ப தியாகி கிடையாது. தயவுசெய்து வந்து டோன்ட் மேக் மீ அ வெரி கிரேட் ஹியூமன் பீங். ஓகே, எனக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து சத்தியமாக இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது. என்னை சனிக்கிழமை சொன்னீங்கன்னா மகாபலிபுரத்துக்கு வந்து விடோஸை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நல்லா அங்கே ரிசார்ட் இருக்குது, அங்கே போனேன்னா என் பசங்களோட நல்லா என்ஜாய் பண்ணனா, சாப்பிட்டேனா, ஸ்விம்மிங் பண்ணனா, வந்தேனா, இன்னும் ஹாப்பியாக இருக்கும் எனக்கு. ஆனால் என்ன பண்ணுறது, நான் வந்து ஒரு கிங்டமில் இருக்கேன். ராஜா என்ன சொல்கிறாரு, போய் ரிசார்ட்டில் சந்தோஷமாக இருன்றாரா, போயிட்டு விதவைங்களுக்கு போய் சோறு போடுன்றாரா? விதவைங்களுக்கு சோறு போடுன்றாருன்னா அதான் இப்போ செஞ்சாகணும். நீ என்னப்போ ஏன் ரூலுன்ற? நான் வந்து ராஜா ரூலை கரெக்டாக செய்கிறேன், நீங்கள் வந்து கரெக்டாக செய்ய மாட்டீங்க. அதான் டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ என்ன தெரியுமா, ஒரு 10 கொள்ளைக்காரன் இருக்கிற போது ஒருத்தன் வந்து உருப்படியாக வேலை செய்யும்போது என்ன ஆகும், அவன் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கான், அவன் ரொம்ப கரெக்டாக செய்கிறான், ஐயோ இவன் என்ன என் ஊட ஒத்து போக மாட்டான்னு. நான் ஊட ஒத்தே போக முடியாது. ஏன்னா 2வது லைனே ஹலோட் பி யுவர் நேம் ஆச்சே, செட் அப்பார்ட் அண்ட் ஹோலி ஆச்சே. நான் எப்படி கூட ஒத்து போக முடியும்? நான் தனியாக தான் போய் தான் ஆகணும். ஐ நீட் டு கோ சர்வ் த ஆர்ஃபன்ஸ், த விடோஸ் அண்ட் த சஜோனர்ஸ். தட் இஸ் மை கமாண்ட்மெண்ட். இல்லைனா அந்த கிங்டமில் வேலை செய்ய முடியாதியா? ஏன்னா வேலை செய்யணும்னா அதை பண்ணி தான் ஆகணும். இதெல்லாம் நான் வந்து ரொம்ப நான் உட்காந்து ரூம் போட்டு யோசிச்சு நானா ஒரு பக்கத்தை எழுதியிருக்கேனா உட்காந்து ஐ எம் ஃபீலிங், ஓ டுடே ஐ ஃபீல் ஸோ, மை ஹார்ட் இஸ் ஓவர்வெல்ம்ட் with gratitude, hence I am going to the widows in Mahabalipuram, I am going to the gypsies. நான் எழுதுறேன், கர்த்தர் இங்கே புக்கில் எழுதி மா பண்ணுமான்றாரு. ஓ எஸ் மை லார்ட், எஸ் மை கிங்னு குடிஞ்சு எடுத்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். சொன்னாங்க இதெல்லாம் எல்லாமே என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. அதான் நான் யோசிப்பேன், இது கேட்டது எல்லாமே எனக்கு தெரியுமா பாஸ்டர்ஸ் தான் எனக்கு கேட்டிருக்காங்க. அதான் எனக்கு இன்னும் ஷாக்காக தான் எனக்கு இருக்கும். மக்கள் கேட்டால் கூட பரவாயில்ல, சரி சரியாக படிக்கல போல் இருக்கு பைபிள்னு போடலாம். இவங்கெல்லாம் பைபிள் காலேஜ் போய் பல வருஷம் சர்ச்சில் வந்து பிரசங்கம் பண்ணி ஒருத்தர் சொன்னார் பல தடவை பைபிளை படிச்சிருக்கிறான், 10 தடவை படிச்சிருக்கிறான். நான் தான் கேட்டேன், அப்போனா வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்களே, அது படித்தது எதுனா உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா புரியலையா? ஏன்னா ஒருத்தர் படித்தாருன்னா அதை புரியணும், அதை செய்யணும். கரெக்டாக? ஒன்றுமே நான் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன், எனக்கு ஒன்றுமே புரியலன்னா அப்புறம் எதுக்கு படிக்கிற நீ? ஸோ குட், யூ நீட் டு திங்க். ஸோ பாயிண்ட் 3 இஸ் God's kingdom needs to come. See, if you look at the Jews, they were waiting for a revolution. அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா, மெசாயர் வருவார், ரோமன் ஆர்மியை தூக்கி போடுவார், அவரோட ஆர்மியை வந்து கிங்டமை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவார், அது மூலிமா ரோமன்ஸ் எல்லாம் வெயில திறத்திட்டு நம்ம தான் இனிமேல் நினச்சாரு. பட் God didn't come for a revolution. He didn't come for a revolution. He came for a restoration.
ரெஸ்டோரேஷன் வேற, ரெவல்யூஷன் வேற. ரெவல்யூஷன்னா ஒரு ஆர்மி வந்து த்ரோ பண்ணி ஒருத்தனை மாற்றி, இது அப்படி கிடையாது. இது ரெஸ்டோரேஷன். ஏற்கனவே இருந்த ஒரு விஷயத்தையே யோ இதாயா விஷயம் ஒழுங்காக பாருங்கன்னு சொல்கிறது. இப்போ நான் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா, இப்போ நான் பண்ணுற ஒரு ஒர்க்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ரெஸ்டரேஷன் ஒர்க்காக வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு இடிஞ்சு போன பில்டிங், அது நானாக கட்டினேன்? யாராவது ஒரு ராஜாவோ ஒரு பிரிட்டிஷ்காரனோ கட்டி போயிருப்பாங்க. அது இடிஞ்சு விழுந்துடக்கூடாதுன்னு நான் ரெஸ்டரேஷன் ஒர்க் மட்டும் பண்ணுறேன். என்னென்னா இந்த பர்டிகுலர் இது சீலிங் என்ன வெயிட்டு, சரி என்ன பண்ணலாம், எப்படி இதை ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு. ரெஸ்டரேஷன் ஒர்க் இஸ் தேர் இஸ் ஆல்ரெடி அன் எக்ஸிஸ்டிங் லா அண்ட் காட் கேம் டு ரெஸ்டோர் தட் லா. பட் பீப்புள் ஆர் லுக்கிங் ஃபார் அ ரெவல்யூஷன். அங்கே என்ன பார்த்தாங்க, எதுக்காக வந்து இவரை ஒத்துக்க முடியல யாருமே. ஏடா இவர் வராரு ஏதோ சொல்கிறாரு, என்ன வராரு, கிங்டம் ஆஃப் காட். ஃபஸ்ட்டு ஜான் த பேப்டிஸ்ட்லேருந்து வாட் ஆர் தே பீன் சேயிங்? ரிப்பெண்ட் for the kingdom of God is at hand. எவனுமே யோசிக்கல. ரிப்பெண்ட், ஓகே நான் ரிப்பெண்ட் பண்ணிடுறேன், ஓகே. கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் ஹேண்டா? என்னையா கிங்டம்? நான் தான் கேட்டிருப்பேன். ஜான் த பேப்டிஸ்ட் சொல்லுங்க, கிங்டம்னா என்ன? அந்த கிங்டம் எங்கே இருக்கு? அது யார் ராஜா? அது அந்த கிங்டம் கூட சேர்த்துக்கு நான் என்ன பண்ணோம்? ஏதாவது ஒரு 4 கேள்வி நான் கேட்டிருப்பேன். ஆனால் அங்கே இருக்கிறவன் நினைக்கிறேன் மந்தமானவன் நினைக்கிறேன். அப்படியே உட்காந்து மந்தமாக அப்படியே கிங்டம் வரும் மெசாயர் வந்து எல்லாரும் ரோமன் ஆமி அதில் 2 இது இருப்பாங்க பாஸ்டர், இந்த மாதிரி அரகுர பாஸ்டர். அவங்களும் சொல்லியிருப்பாங்க எடுத்து வர கரெக்டாக சொல்கிறாரு பாரு ஜான் த பேப்டிஸ்ட். கிங்டம் வரப்போகுது, மெசாயர் வரப்போகிறாரு, ரோமன் ஆர்மியை சாவடிக்க போகிறாரு, நம்ம ஆர்மியை வைக்க போகிறாரு, இதுதான் என் கிங்டம் அப்படின்னு. தட்ஸ் வை ஜீசஸ் ஸ்டார்டட் when he started preaching what God say. எல்லா மெசேஜும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா the kingdom of God is like a mustard seed. Kingdom of God is like this. A man went kingdom 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 kingdom. அவர் எல்லா மெசேஜும் did he preach about miracles? Did God preach about miracles? No, it has a byproduct. Did God preach about any other great anything else? Finances பற்றி ப்ரீச் பண்ணாரா? இல்லை. Did he preach about anything else? What did Jesus preach about? A lot. இதை பற்றி ப்ரீச் பண்ணாரு. Kingdom of God is at hand. Kingdom of God is like a mustard seed. Kingdom of God is like this. A man who's wise will be like this. Yo, do like this, do like this. Kingdom, 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 kingdom. அவர் ப்ரீச் பண்ணது எல்லாமே ராஜ்யத்தை பற்றி தான். Because you need to understand that we are not in a democracy or a republic. You guys have no choices. I am the first pastor who will tell you guys to your face itself, including me, none of us have choices. Do you want to go to church? Don't want to go to church? You have to go to church because Psalm 119 says, the blessed are planted in the house of the Lord and there they will flourish and have fruit. Do I have an option going to church? No, I rather be at dinner. But what is my option? Go to church. Do I have an option serving the poor? No, I need to serve the poor. Do I have an option whether I want to get baptized or not get baptized? Unless a man is born of water and the Spirit, he cannot enter what? Kingdom? Again, he cannot enter what? Democracy? He can't enter the republic? He can enter what? Kingdom of heaven. So, yellame, it's a very clear path that we need to be part of this kingdom. So, under the kingdom, you guys have zero options. So, please don't even யாருமே எழுதுறீங்க பார்த்தீங்களா அருமையான மெசேஜஸ்லாம் எனக்கு தயவு செய்து வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு எழுதுங்க. ஏன்னா படிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப வந்து போரிங் ஆகுது. ஏன்னா எனக்கே ஆப்ஷன் எப்படி தெரியுமா இருக்கு, ஒருத்தன் எனக்கே பவர் இல்லையா, அவன் என்னை கூப்பிட்டு கேட்குறானா இதை மாற்ற முடியுமா மாற்ற முடியாதா அப்படின்னு. நான் எனக்கே பவர் இல்லையா, எனக்கே அந்த பவர் இருந்துச்சுன்னா நானே எந்திரிச்சு கதவை வந்து ஓடி போயிடுவேன். எனக்கே பவர் இல்லை, நானே ஐம் பவர்லெஸ். பிகாஸ் வி ஆல் ஆர் ஒர்க்கிங் அண்டர் அ கிங். யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஆப்ஷன். This church is under a king. Avdi church is under a king. We are all just stewards. We need to get up and go means get up and go. That's all. You don't have any other option. Your will be done on earth as it is in heaven. First என்ன சொல்லிட்டாங்க,
யோர் கிங்டம் கம். அப்பனால என்ன? கடவுளே உங்கள் ராஜ்யம் தான், உங்களோட கிங்டம் தான். இட்ஸ் வாட் யூ வாண்ட் மீ டு டூ. செகண்ட் இட் கோஸ் ஈவன் மோர் டீப்பர். It says, your will be done on earth as it is in heaven. So, it again tells us that it's not your will at all. It's not all your will. Your prayers need to change because the pattern is different. Our prayer is different. நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, எனக்கு வந்து நான் ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன், எனக்கு எந்த ஒரு ஜெபத்துக்கும் வந்து எனக்கு பதில் கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஐயோ, நீ தப்பான நம்பரை டயல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கியா? உனக்கு கரெக்டான ஃபோன் நம்பர் இங்கே கொடுத்துருக்காரு. எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி ஃபோன் நம்பரில் டயல் பண்ணுறீங்க? ஒரு நம்பர் இப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணோன்னா என் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணோம். கரெக்டாக தப்பா? இந்த நம்பரை தப்பு அடித்தா தான் எனக்கு ஹலோ நான் எடுப்பேன் லைனை. தப்பான நம்பரை போட்டுக்கிட்டே இருந்து ஐ எம் நாட் கெட்டிங் கனெக்டட் டு பாஸ்டர் ஸ்ருதி, ஐ எம் நாட் கெட்டிங், ஐ எம் ட்ரையிங் ஏர்லி மார்னிங், ஐ எம் ட்ரையிங், ஐ எம் ஃபாஸ்டிங், ஐ எம் ப்ரேயிங், ஐ எம் ரோலிங், ஐ எம் ஜம்பிங், யூ நோ சிஸ்டர், ஐ எம் ஷேக்கிங். தேவையே கிடையாது, தேவையில்லை. உனக்கு பேட்டர்னு தான் பேட்டர்ன். இது இந்த பேட்டர்னை பண்ணாலே உனக்கு கிடைக்க போகுது ஆன்சரு. நீ தப்பாக வந்து அமுத்திருந்த நம்பர் உனக்கு ப்ரேயர் கேட்க மாட்டாரு. பிகாஸ் he has given you a pattern. He's first told you how your mind should be, how your attitude should be, how your entire body language should be. Then he's told you to say for your brain, okay, to realize that you are powerless, you are under a kingdom, the king has authority. Next point is, your kingdom, your will be done on earth as it is in heaven, because earth is an extension of heaven. Why did God create earth? Why did God create earth? Because he wanted to give man dominion. So irundhache okay, dominion கொடுத்தாரு நம்மளுக்கு. He gave us dominion, he created the earth, he gave us leadership. He told us, guys, நான் இதை கொடுக்குறேன், நான் எப்படி அங்கே நடத்துகிறேனோ அதே மாதிரி நடத்தியா? அதுக்கு தான் நான் புக்கை கொடுத்துருக்கேன். இந்த புக்கை ஒழுங்காக படி, இதில் என்ன போட்டிருக்கோ அதை செய்யு. உன் சொந்த மூளையை தயவு செய்து ஆஃப் பண்ணி வை. See, what happens is, for many years, we have been trained over the years about, like feminism and about being liberated, democracy. உனக்கு என்ன தோணுது? when you go, as I tell people, தயவு செய்து மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்சை தயவு செய்து கேட்காதீங்க. ஏன்னா நீங்கள் மோட்டிவேட் ஆகிறீங்கன்னா என்ன பண்ண நீங்கள் மோட்டிவேட் ஆகிறீங்க? ஏன்னா நீங்கள் மோட்டிவேட் ஆகிறது ஒரே விஷயந்தான், இதுக்குள்ளே என்ன பண்ண முடியுமோ, திஸ் இஸ் த ஃப்ரேம் ஒர்க். ப்ளீஸ் கெட் மோட்டிவேட்டட் வித்தின் த ஃப்ரேம் ஒர்க். சும்மா வந்து யூ கேன் டூ இட், காட் இஸ் வித்தின் யூ, யூ ஹாவ் த பவர். நோ, without God you can do nothing is what the word of God says. Without God you are powerless, you can't do anything. To sit you need God, to stand you need God, to breathe you need God, to take the next step you need God, because you are under his kingdom. So the power belongs to him. You have zero option, and his will needs to be done. Humans are given free will, yet we follow God's will. We all have free will. The moment we say no, we are stepping out. Free will முடிஞ்சு போச்சு, மூணாவது லைன்லேயே முடிஞ்சு போச்சு உங்கள் ப்ரேயர். ஆக்சுவலி காட், சில பேர் சொல்லுவாங்க அவங்க கதையெல்லாம், I've been through a very hard path. அவ கடவுள் சொல்லுவார், I am preparing a harder path for you because you are still not changed. இது வருது, உனக்கு இன்னொரு பாத்து வருது. ஏன்னா God is, what he's interested? He's interested what kind of a product you are at the end of this trailer. என்ன நினச்சிக்கங்க தெரியுமா? எல்லாருமே இதுதான் மெயின் ஃபிலிம்னு நினச்சிக்கிறாங்க. Your life on earth is a trailer of the main picture, that is the new earth and new heaven. The new earth and new heaven. அங்கே நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, இங்கே உங்களை பியூரிஃபை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. சில பேருக்கு கஷ்டம் தீரவே தெரியாது, சாவர வரைக்கும் கஷ்டம்தான். ஏன் தெரியுமா? அவன் ஃபஸ்ட்டு வந்து திருந்துறான்ல, அவன் திருந்தவே மாட்டான். நீ தப்பான நம்பரை போட்டுக்கிட்டே இருந்தா வச்சுக்கோ, என் வாழ்க்கை முழுக்க உனக்கு கரெக்டான நம்பர் வரவே வராது. You need to understand how to pray. You need to understand who's in control. You need to understand which kingdom you belong to. You need to understand kingdom principles. You need to understand the laws of this kingdom. You need to understand, why am I on earth here? நான் எதுக்கு இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன்? வாட் இஸ் மை ரோல்? நிறைய பேருக்கு கேட்டு பாருங்க, நீ எதுக்கே இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான்னு. பாதி பேருக்கு தெரியாது.
அவன் என்ன நினைக்கிறான், அவன் சர்ச்சை பாதுகாக்கிறதுக்காக உட்காந்துட்டு இருக்கான். இன்னொரு அருமையான பாஸ்டர் சொன்னாரு என்கிட்ட. பாஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து நல்லா வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அவங்கள வச்சுக்கிட்டு. இன்னொரு அருமையான கதை சொன்னாரு ஒரு பாஸ்டர். நான் கேட்டேன், "என்ன பாஸ்டர் இது மாரிலாம் நீங்க காணிக்கைலாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு, கீழ வீடு மேல சர்ச்சுன்னு கட்டி உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க. தப்புன்னு தெரியலையா? காணிக்கை காசுலாம் வந்து மக்களுக்கு தானே குடுக்கணும். சர்ச் கட்டிக்கோங்க பரவால்ல. நீங்க வந்து மத்த 6 நாள் நீங்க உழைச்சு நீங்க வந்து வாழுங்களேன். அதுக்கு மத்தவன் வந்து உங்க சர்ச் மெம்பரே உழைச்சு சாப்பிடுறான். அப்ப நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கணுமா இல்லையா? பவுல் உழைச்சு சாப்பிட்டாரு. டிசைபிள்ஸ் உழைச்சு சாப்பிட்டாங்க. மத்தவங்களுக்கும் குடுத்தாங்க. நீங்க மட்டும் ஹாயா உள்ள உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க. எப்படி தெரியுமா? இந்த கேஜ்டு பேர்ட் மாரி. கேஜ்டு பேர்ட் பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த கேஜ விட்டு எங்கேயும் வெளியில பறக்கவே பறக்காது. பிராய்லர் கோழி. நல்லா குண்டாயிடும் சீக்கிரமா. ஏன்னா அது வெளியில நடக்கவே நடக்காது. உள்ளுக்குள்ளேயே சோறு போட்டு வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாரி தான் நெறைய இப்ப சர்ச்சுக்குள்ள வந்து நெறைய பாஸ்டர் பாய்லர் கோழி சுத்திட்டு இருக்குங்க. ரொம்ப அன்ஹெல்த்திங்க. பாய்லர் கோழிலாம் நெறைய சாப்பிடாதீங்க. ஏன்னா அந்த கூண்டுக்குள்ளேயே உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்களா, நல்லா கொழுத்து போயிடுறாங்க அப்படியே. ஏன்னா எங்க இருந்தோ சாப்பாடு யாரோ போடுறாங்க. எப்ப கர்த்தர் வந்து பலியாடு மாரி அறுக்க போறாரோ தெரியல அவங்கள. சரி அவங்க என்னன்னா ஒரு நல்ல கதை. சொன்னாங்க, "எதுக்குப்பா வீடு கட்டி உட்கார்றீங்க?" "நான் இங்க தான் உட்காரணும்." "ஏன்? என்ன அதுக்கு? எதுக்கு இங்க உட்கார்றீங்க?" "ஏன்னா அப்பதான் நாங்க சபைய வளர்க்க முடியும்." "ஓ! எப்படி வளர்க்க போறீங்க? ரோட்ல போக ஒருத்தன புடிச்சு அப்படி மேல தூக்கி போட்டுற போறீங்களா சபைக்குள்ள?" இல்ல எனக்கு லாஜிக்கே புரியல. எப்படி இந்த சபைய நீங்க அங்க கீழ உட்கார்ந்து எப்படி சபைய வளர்க்க போறீங்க? ஒண்ணு நீங்க கிட்னாப் பண்ணணும். இல்ல ரோட்ல நடக்கிறவன எல்லாத்தையும் வந்து கன்ன வச்சு மேல தூக்கிட்டு போயிடணும். இல்ல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? இட்ஸ் லைக் டோட்டலி இல்லாஜிக்கல் இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ இந்த மாரிலாம் வந்து பிகாஸ் தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட்ஸ் ஃபைனலி காட்ஸ் கிங்டம். தே ஃபைனலி வொர்க்கிங் ஃபார் காட். அவங்கள பொறுத்தவரைக்கும் எண்ணிக்கை சேர்த்தா காணிக்கை சேரும். எத்தனை பேர் வந்து சேர்றாங்களோ அவ்வளோ காணிக்கை. ஸோ எவன வந்து கீழயே அங்க உட்காந்து எத்தனை பேர புடிச்சு மேல நம்ம ஏத்தி விடுறோமோ சர்ச்சுக்குள்ள, அத்தன நாள் நம்ம காணிக்கைய சேர்த்து அத வச்சு நம்ம வீட்ட ஓட்டலாம். வி கான்ட் டூ தட். We cannot do that because you are under a governship. God is governing you. What is your plan for your life? Ask God. He knows your destiny. Don't ask each other. ஒருத்தர் உட்காந்து கேட்காதீங்க. நான் என்ன பண்ணணும்? பாஸ்டர் நான் என்ன பண்ணணும்? என் பையன் என்ன பண்ணணும்? என் பொண்ணு என்ன பண்ணணும்? நீங்க போய் கடவுள கேளுங்க. Please ask God. What should I do? What your prayers need to be like that. God, where do you want me to be? Am I in the right place at the right time? நான் ஒழுங்கா இருக்கேனா? நான் ஒழுங்கா செய்றேனா? நான் எங்க சேவை செய்யணும்? நான் என்ன செய்யணும்? சொல்லுங்க. It should be God because He's your king, not your neighbor, not your XYZ. It's not going to happen. Okay? It's more like instead of saying God your kingdom come, நிறைய பேரோட prayers வந்து my kingdom come, my will be done தான் இருக்கு. நான் சொல்றத நீங்க செஞ்சு கொடுங்க கடவுளே. இதுல வேற பெட் வைப்பாங்க. ஐ அம் கோயிங் ஆன் திஸ் 14 டேஸ் ஃபாஸ்டிங். ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க என்கிட்ட 14 டேஸ் ஐ அம் கோயிங் ஆன் ஃபாஸ்டிங். ஓகே சரி எதுக்கு போறீங்க? பை த எண்ட் ஆஃப் 14 டேஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன், கர்த்தர் நான் இந்த புக்ல எழுதி வச்சது எல்லாத்தையும் வந்து வாய்க்க செய்வாரு. என்னையா நான் தான் நினச்சேன் என்ன நடக்குதுங்க? எப்படி நடக்கும் அது? நடக்கவே நடக்காது. பிகாஸ் தட் இஸ் நாட் த வில் ஆஃப் காட். இட்ஸ் நாட் கோனா ஹேப்பன். See, guys, remember one thing. You cannot arm twist God to do your will. You cannot arm twist God to do your will. You need to align with God's will. கர்த்தர் ஒருத்தருக்கு ஒரு பாதை வச்சிருக்காரு. ஒருத்தருக்கு ஒரு வில் வச்சிருக்காரு. அதோட நம்ம அலைன் பண்றது தான் இந்த வாழ்க்கை. அதோட ப்ளீஸ் அலைன் வித் God's will. Number 2, give us this day our daily bread. மூணாவது லைன் இந்த லார்ட்ஸ் ப்ரேயர் says, கடவுளே give us this day our daily bread. See, your daily bread is two things. One is your spiritual bread, one is your earthly bread. But most people in them they translate it as, கடவுளே என்னோட லிஸ்ட் கொடுத்துருங்க. Give me my list today. No, it says this day. Every day daily bread is your daily manna. Are you sitting and eating on this bread? This is the bread of life, the word of God, Christ. He is the bread of life. This is your daily bread. So every day you need to sit and eat this daily bread. If you don't eat this daily bread, you cannot grow. But many people translate this as, you know what? Give this day my daily bread. கர்த்தர் எனக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களும் நீ கொடுத்துருவாரு. அப்போ வந்து மந்த்லி செக் லிஸ்ட்டு ஏன் இப்போ கர்த்தருக்கு பிரெட்னு போடணும்? வேதனை give me my jackpot.
கிவ் மீ மை லேண்ட், கிவ் மீ மை ஹவுஸ், கிவ் மீ மை மந்த்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர். கிளியராகவே போடலாமே. ஏன் கிங்டம் பிரெட் இது மாதிரி புரியாமல் போடணும்? பிகாஸ் ஹியர் ஹீஸ் டாக்கிங் அபவுட் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் growth every day. It says this day. So every day, God wants you to go to Him and say, I want to grow today spiritually. See, no man, okay, is going to be fully spiritually grown. நீ பைபிளை வந்து எத்தனை தடவை படித்தாலும் every day you learn something new. Every day you need to grow spiritually. So every day you need to go and sit at God's feet and say, God, I realize you are God. I realize you are holy. Make me like you. God, I realize I need you. I realize I'm part of your kingdom. I know, God, that kingdom is on earth. I'm working for you. Lord, I want to grow. எனக்கு இன்னைக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்க போறீங்க? இன்னைக்கு எனக்கு என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபுட் கொடுக்க போறீங்க? நான் எப்படி ஸ்ட்ராங் ஆக போறேன்? எப்படி என் புத்தி ஷார்ப்பாக இருக்க போகுது? See, நிறைய பேருக்கு புத்தியே இல்லை. ஐ சே திஸ் வித் ஆல் ஹியூமிலிட்டி. நிறைய பேருக்கு புத்தியே சுத்தமாக இல்லை. நான் ஒரு பெரிய புத்திசாலி நான் சொல்லிக்கல. எனக்கும் சில நேரத்தில் புத்தி இல்லை, சரியாக வேலை செய்ய மாட்டேது. You know why? Because we need to sit and ask God, God, give me your bread. And His bread is here. You need to sit and eat this bread. Eat this. And say, God, today what do I learn? Today how do I grow? Your spirit man, இங்கே பாருங்கள், நான் வந்து விடோஸ் மிஸ்ஸில் சொன்னேன். when we went and gave them all their provisions, I told them, இதெல்லாம் சாப்பிட்டு டெய்லி சாப்பிட போகிறீங்க. சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் ஆகி எல்லாமே பாத்ரூமுக்கு போகுது. ரெண்டாவது உங்கள் உடம்பு வந்து இது ப்ராசஸ் ஆகி மண்ணுக்கு இரவா போகுது. ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் கர்த்தருக்கு பிரியமானது. You know what? Your soul. Your soul, your spirit. Are you feeding it? உங்கள் உடம்புக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுக்குறீங்க, உங்கள் சோலுக்கு கொடுக்குறீங்களா? உங்கள் ஸ்பிரிட்டுக்கு கொடுக்குறீங்களா? How strong is your spirit? How are you daily feeding it with the bread it needs? அந்த சாப்பாடை கொடுக்குறீங்களா? Are you feeding that bread daily? Or are you caught up with your own mess, your own thing? See, நிறைய பேர் today when I was, see, I have the wonderful opportunity, இல்லை வந்து கடவுளோட இதுன்னு தெரியல என்னென்னு, நிறைய வந்து இந்த குவேரிஸு கால்ஸு எல்லாம் நம்ம அட்மின் கொடுக்குற அவங்க தயவால் நிறைய கால்ஸ் வருது. இன்றைக்கி ஒருத்தவங்க வந்து கூப்பிட்டாங்க எனக்கு சாயந்தரம். கூப்பிட்டு they were telling me about a marriage. I'm very unhappy in my marriage, sister. I'm not able to do this, do that. This person is not keeping me happy. என் கல்யாணத்தில் வந்து எனக்கு சுத்தமாக சந்தோஷமே கிடையாது. இவர் சரியில்லை 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 சரியில்லை. நான் சொன்னேன், உங்ககிட்ட ஒன்று தான் நான் சொல்ல முடியும். I said, see, listen, when you are married, you don't have an option. You don't have an option. When you're married, when you hold somebody's hand at the altar and you say, it's till death does you part. ஏன்னா நீங்கள் செத்ததுக்கு அப்புறம் தான், நீங்கள் பரலோகம் போனதுக்கப்புறம் அவங்க யாரோ நீங்கள் யாரோ. நீங்கள் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் you and that person are together. That's why please, single people, before you fall in love and get married, please choose a proper spouse. Take lot of time. நல்லா ஜெபிங்க, நல்லா செக் பண்ணுங்க, பல பேரை கேளுங்க. நீங்கள் கர்த்தரை வந்து இதுக்காக டெய்லி உட்காந்து உங்கள் ரூமுக்குள்ளே உட்காந்து நீங்கள் தனியாக ஃபாஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் தனியாக கேளுங்க. பிகாஸ் that one option is an option which is very difficult to break. You cannot break that covenant. It's very, very difficult. So you better choose properly. So I told them there's no option. எனக்கு ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து என்னென்னமோ பண்ணலாம். ஏன் இப்போ இன்னொரு ஆளுக்கு நான் சொன்னேன், நான் இன்னொரு உனக்கு ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நீ வருஷம் ஒரு புது பாண்டி வச்சுக்கலாம். உனக்கு எனக்கு உன்னை பிடிக்கல, நீ சரியில்லை போ நீ வா, நீ சரியில்லை நீ போ நீ வா, நீ வந்து ஒழுங்கா இல்லை போ நீ வா, நீ சம்பாதிக்கல போ நீ வா, மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாமே. நம்மளுக்கு தான் ஆப்ஷனே இல்லையே. நம்மளே டெமோக்ரஸியில் வாழ்கிறோம். டெமோக்ரஸியே கிடையாது, கிங்டம்னா தப்பு பண்ணால் தலை வெட்டிடுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் இங்கே வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நம்மலாம். ஒரு தடவை உள்ளே என்டர் ஆகிட்டேன்னா ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு தடவை வந்து ஒரு ஆளோட கையை பிடிச்சிட்டோன்னா ஆப்ஷனே கிடையாது உனக்கு. அதுக்கப்புறம் பிடிச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். நான் விட மாட்டேன்னு. ஸோ that's the way it is. So I told that person, and I told them, marriage is hard. யாருக்கியா இது வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது? That's why God said, Christ and the church. நீங்கள் ஒரு நான் இப்போ 14 சர்ச் நடத்துகிறேன். ஒரு சர்ச்சை நடத்தி பாருங்கள், அது ஒரு தொல்லப்பா. அது என்னன்னு தெரியும். வெளியில் பார்க்க அழகாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். உள்ளுக்குள்ளே வந்தால் அவ்வளோ குறைச்சல் இருக்கும்.
So God compared it with Christ and the church. எத்தனையோ தடவை the church can feel, oh, Christ is not like how I wanted him to be. So many times Christ can feel the church is not like how I want the church to be. But can Christ leave the church? Can church leave the Christ? That's how marriage is. It's like that. Christ and the church. Okay. Now, moving on. Forgive us our debts as we forgive those who sin against us. And one more thing in spiritual growth, please, guys, choose a good church. Okay? Please choose a good church and please choose a good pastor. Like viewers, I really want to tell everybody because I meet so many people. They're sitting in so many churches. போறாங்க நான் கேட்பேன், என்னையா நீங்க பண்ணிட்டீங்க இந்த சர்ச்சில்? ஏன்னா பேசிக்ஸ், யூ நீட் டு கோ டு அ சர்ச் வேர் யூ ஆர் க்ரோயிங். ப்ளீஸ் ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், am I growing? Am I getting the spiritual food that I need? Because a church is a storehouse. ஒரு ஸ்டோர் ரூமுக்கு போறீங்க, ஒன்றுமே ஸ்டோர் ரூமில் இல்லை. ஒரு போய் சாப்பிட்லான்னு போறீங்க, பாத்திரம்லாம் வெறும் எம்டியாக இருக்குது. ஆனாலும் நான் கிச்சனுக்கு போயிட்டு வருவேன், எனக்கு கிச்சன் பிடிக்கும். ஆனாலும் நான் போய் டைனிங் டேபிளில் உட்காருவேன், சும்மா தட்டை வச்சு சொப்பு சாம்பார் மாதிரி விளையாடிட்டு வருவேன். இப்போ சர்ச் எப்படி ஆயிடுச்சு? சொப்பு சாம்பார் மாதிரி ஆயிடுச்சு. சொப்பு சாம்பார் விளையாடிருக்கீங்களா சின்ன வயசில்? கிச்சன் செட் விளையாடிருக்கீங்களா? கிச்சனை வச்சு ஒன்றுமே இருக்காது, சும்மா சமைக்கிற மாதிரி இருக்கும், பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் ஒன்றுமே இருக்காது அதுக்குள்ள. பட் சர்ச் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் தே ஃபீட் யூ ரியல் மீட். Okay, in Peter it says, when you were young I gave you milk, as you grow older I gave you solid food. ஸோ ஒரு சர்ச் வந்து ஒரு புது பிலிவருக்கு மில்க்கையும் ஒரு மெச்சோர் கிறிஸ்டியனுக்கு வந்து மீட்டையும் ஃபீட் பண்ணணும். க்ரோ பண்ணுறியான்னு பார்க்கணும், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சர்வ் கொடுக்கணும். they should groom you in your calling. They should allow you to stand and to grow. You should do that. If they're not letting you do that, please find a different church. Because here you're not doing something to please, your pastor or, one person told me, எதுக்கு இந்த சர்ச்சுக்கு போகிற அப்படின்னு நான் கேட்டேன். அந்த சர்ச்சுக்கு எதுக்குமா, எனக்கு சுத்தமாக சர்ச்சே பிடிக்கல, எனக்கு நான் உங்களை தான் லைவில் பார்க்குறேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்கள் மெசேஜ் எல்லாம். வாயா இங்கே வாயா அப்படின்னு. ஏன் அங்கே போகிறேன்? என்னங்க பண்ணுறது, நான் அந்த சர்ச்சுக்கு போனால் தான் எனக்கு வந்து செத்ததுக்கப்புறம் சுடுகாட்டில் வந்து இடம் கொடுப்பான், அதுக்கு தான் நான் போயிட்டுருக்கேன். சொன்னா, அட பாவி, இதெல்லாம் வேறு இருக்கா? ஆமாம், அங்கே மெம்பர்ஷிப் இருக்குது, எல்லாம் செத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து என்னை புதைக்க இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க. உடம்ப புதைக்கிறதுக்கு நீ வந்து ஒரு மென்யோருக்கு வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்படுற, உன் உடம்பு இறவே ஆக போகுது, அதுக்கு நீ இவ்வளோ கஷ்டப்படுற, உன் சோலை வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக மாட்டேயா? so you need to have a different perspective. Why am I going to church? என் பிள்ளைக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ண அழகான பில்டிங்குக்காக சில பேர் போகிறாங்க. எதுக்கு இந்த சர்ச்சுக்கு மெம்பராக இருக்கேன்? பிகாஸ் த ஆர்கிடெக்சர் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் சிஸ்டர். Really? Why? Because I want to get my son married in this church. அப்போ தான் ஃபோட்டோ நல்லா வரும். கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒழுங்காக பொண்ணை வச்சு வாழ்கிறானான்னு அதுக்கு முதல்ல கற்றுக்கூடிய. ஃபோட்டோ நல்லா வரும், பில்டிங் நல்லா இருக்குது, செத்ததுக்கு அப்புறம் சுடுகாட்டில் இடம் தருவான். இதுக்கு நம்ம சர்ச்சுக்கு போவேன் நீ? இதுக்கு மெம்பர்ஷிப் வேறு. அந்த மெம்பர்ஷிப் வேறு வந்து கட்டுறதை விட்டுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கட் போயிடுவாங்க, மெம்பர்ஷிப்பை கொடுக்க மாட்டாங்க இடத்த. நான் என்ன சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு ஸ்பிரிட் வந்து ஹெவனுக்கு போகணும். நீ வந்து இங்கே வந்து எங்கே எவ்வளோ பெரிய கிரேவ்யார்ட் நீ கட்டுற, இங்கே எவ்வளோ அழகாக கல்யாணம் பண்ணுற, இங்கே என்ன ஃபோட்டோ நீ எப்படி எடுத்துக்கிற, இதெல்லாம் முக்கியமே கிடையாது. யூ ஆர் ஒர்க்கிங், யுவர் ஸ்பிரிட் இஸ் கோயிங் டு கோ பேக் வேர்? கிங்டமுக்கு. நீ ஒரு அம்பாசிடராக இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க. யூ ஆர் ஜஸ்ட் கிவன் ப்ரிவிலேஜஸ் ஆஸ் அன் அம்பாசிடர் ஆஃப் ஹெவன். யூ ஆர் கோயிங் டு கோ பேக் தேர். சில பேருக்கெல்லாம் வந்து அங்கே போகணுன்னு ஆசை இருக்கா, இல்லை இங்கேயே வந்து செட்டில் ஆகிடலாமா? நம்ம போகணுன்னு ஆசை இருக்குல்ல, அப்போ அங்கே போகும்போது ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் தம்பி. நம்ம எல்லாம் அங்கே ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும். இங்கே நீ எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்துக்கோணும் நம்மளை அம்பிளி ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டுப்பா, நீ போப்பா நல்லா என்ஜாய் பண்ணு, எப்படியோ வாழ்ந்துக்கோ அப்படின்னு கொடுக்கலையே. உனக்கு டைமும் லிமிட்டடு, கொடுக்குற டாஸ்க்கும் பயங்கரமான டாஸ்க்கு. மூணாவது, கிங்டம்க்கு உன் ஸ்பிரிட்டை ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும், நீயும் தெளிவாக இருக்கணும். அசைன்மெண்ட்டை முடித்த உடனே அங்கே போய் நிற்கணும். நின்னோடனே என்ன கொடுக்கணும்? நீ ஏன் உட்காந்த, ஏன் நின்ன, ஏன் கோவப்பட்ட, ஏன் கத்துன, இந்த சர்ச்சுக்கு ஏன் போன, அவங்கக்கிட்ட ஏன் பண்ண, இவங்களுக்கு ஏன் சர்வ் பண்ணல, அந்த விடோஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு ஏன் போகல, இவங்களுக்கு ஏன் இது பண்ண, எல்லாத்துக்கும் நீ அக்கௌண்ட் எங்கே கொடுக்கணும்? நீ எங்கேருந்து வந்தியோ அங்கே போய் கொடுக்கணும். ஸோ இவ்வளோ டைட்டான ஸ்கெட்யூலில்
ஒரு டைட்டான அசைன்மெண்ட்டில் கம்மி டைம். ஏன்னா உனக்கு எத்தனை நேரம் உன் அசைன்மெண்ட்டில் வந்து எப்போ உன் பாஸ் கூப்பிட போகிறான்னு உனக்கே தெரியாது. பாஸ் ஃபோன் அடித்த உடனே டக்குன்னு இங்கே இருக்கிற மூச்சு நின்றுடும். பாருங்க பிரியா பாருங்க நினைக்கிறாங்க எவ்வளவோ சொல்கிறோம் அக்கா கிட்ட, அக்கா கொஞ்சம் மக்கள்லாம் யூஎஸ்லாம் கொஞ்சம் வயசான ஆளுங்க, நீங்கள் அந்த மாதிரி பேசுகிறீங்களே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பதுசாக பேசுங்க. எடிட்டிங்கில் வந்து ரொம்ப நாங்கள் உட்காரும் போது எங்களுக்கே எடிட்டிங்கில் வந்து நெஞ்செல்லாம் வந்து பிடிச்சி உட்கார மாதிரி இருக்குது, கொஞ்சம் பார்த்து பேசுங்க. நம்மளும் எவ்வளோ சொல்கிறோம் அக்கா கிட்ட, ஆனால் அக்கா அடக்குறாங்களா பாருங்கள். மைக் எடுத்தோன்னா அப்படியே பேசிதான் பிரியா ஆகணும். ஏன்னா அங்கே வந்து ஃபோன் கால் அங்கே அடித்தோன்னே என்ன ஆகிடும், அங்கே பட்டுன்னு மூச்சு நிடும். அது ஹார்ட் அட்டாக்ல நிற்குதோ, கை கால் விழுந்து நிற்குதோ, இல்லை வந்து ரோடை கிராஸ் பண்ணும்போது ஆக்சிடெண்ட்டில் நிற்குதோ, எப்படி நிற்குதோ பட்டுன்னு நிற்கும். நின்று அடுத்த நிமிஷம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ப்ளீஸ் வெயிட் இன் யோர் வெயிட்டிங் ரூம். எல்லாருக்கும் ஒரு வெயிட்டிங் ரூம், விசிட்டர்ஸ் வெயிட்டிங் ரூம்னு ஒன்று இருக்குது. வெயிட்டிங் ரூமில் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்ன அவங்க தாத்தாவும் அங்கே தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. சில கொள்ளைக்கார பாஸ்டர்லாம் இருப்பாங்க, அவங்களும் நடுங்கி இங்கே வெயிட் பண்ணி தான் இருப்பாங்க. எல்லாரும் வெயிட்டிங் ரூமில் இருப்பாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் தெரியுமா அந்த வெயிட்டிங் ரூமில். நான் சும்மாவே உட்காரவே மாட்டேன், எல்லாமே கேட்பேன், எத்தனை நாள் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நீங்கள் வெயிட்டிங் எவ்வளோ நேரம், ஓ ஓகே ஓகே நீங்கள் தானே அந்த பாஸ்டரு, ஓ உங்களோட இது நான் உங்களோட ஹியரிங் போது என்னை கூப்பிட்ருங்க, எங்கேயாவது பக்கத்தில் தான் கூட வந்து நான் கேட்கணும். நல்லா உட்காந்து வெயிட்டிங் ரூமில் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வந்து வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு ட்ரம்பட் சவுண்டு வரும். பப்பரப்பான் பப்பரப்பான் பப்பரப்பான்னு வரும். ட்ரம்பட் சவுண்ட் வந்தப்பறம் என்ன ஆகும், வெயிட்டிங் ரூமில் இருக்கிற எல்லாரும் நம்ம என்ன பண்ணணும், போய் அங்கே ராஜா முன்னாடி நிற்கணும். சொல்லும் போதே பயமாக இருக்கா, இருக்கா? அப்போ அங்கே பாருங்க பயங்கரமாக இருக்கும். அன்றைக்கி அங்கே போய் நிற்கணும். நின்னோன்னே என்ன பண்ணுவார், ஒரு ஆளாக கூப்பிடுவார். வாங்கம்மா, வாங்க ஐயா, பாஸ்டர் ஐயா, உங்கள் சர்ச்சில் தானே 3000 பேர் இருந்தாங்க, பில்டிங் ஃபுல்லாக கலெக்ட் பண்ணிங்களா, நீங்கள் தானே முதல்ல நீங்கள் வாங்க வாங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அக்கௌண்ட்டு கேட்பார். அப்போது ஒழுங்காக கொடுத்தாகணும். கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகுமா, அவ்வளோதான். ஒரு அருமையான வசனம் இருக்குது, பிரியா தான் அந்த படித்தா தான் நல்லாயிருக்கும். பிரியா நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருந்தேனே, படிங்க அதை. ரெவலேஷனில் ரெவலேஷன் 20:15 ரெவலேஷன் 20:15 அருமையான வசனம். நான் இங்கிலீஷில் படிக்கட்டுமா? And Revelation 20:15 and whoever was not found written in the book of life was cast in the lake of fire. Wow, wow. So bookல பேர் என்ன, டைரக்ட் ஃபயரா? அருமையாக இருக்கே. ஸோ நோ நெகோசியேஷன். ஸோ எதுவும் நீங்கள் பேச முடியாது. நீங்கள் எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட் சர்ச் கட்டினீங்க, என்னெல்லாம் நீங்கள் வந்து உருண்டு பிறண்டிங்க, எத்தனை அவர் வந்து ஃபாஸ்டிங் இருந்தீங்க, நீங்கள் என்ன மாதிரி வந்து எத்தனை தடவை நீங்கள் சர்ச் அட்டண்டன்ஸ் போட்டிங்க, என்னெல்லாம் வந்து ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல், டான்ஸிங் ஃபெஸ்டிவல், மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல், இந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் எத்தனை பேர் கலந்துக்கிட்டீங்க, அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லையே. புக்கில் பேர் இருந்தால் உள்ளவா, இல்லைன்னா போய் நெருப்பில் போய் குதி, அதெல்லாம் போட்டிருக்கு. நீங்கள் படிங்க தமிழ்ல. ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவன் எவனோ அவன் அக்னி கடலிலே தள்ளப்பட்டான். அவ்வளோதானா? அவ்வளோதானா? ஏன்னா ஜட்மெண்ட் சிம்பிளாக இருக்கு. ஸோ பேர் இருந்தால் தான் வந்து செகண்ட் ட்ரையல். ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் என்ன தெரியுமா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேர் இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு பேர் இருக்கணும். பேர் இருந்தால் தான் நீ உள்ளே என்ட்ரி ஆக முடியும். இல்லைன்னா அங்கேயே தள்ளி உங்களை அப்படியே தள்ளி விட்டுருவார், போ குதி. ஸோ அப்புறம் அந்த வெயிட்டிங் ரூம் வந்து பேர் வந்தவங்கள தான் உள்ளே கூட்டிகிட்டு போய் நீ என்னெல்லாம் செஞ்ச, நீ அதெல்லாம் பண்ண, எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிங்டம் ரூல்ஸ். நம்ம இங்கே எத்தனை வருஷம் இருக்க போகிறோம் நம்மளுக்கு தெரியுமா? அவருக்கு தான் தெரியும். ஸோ கொடுக்குற கொஞ்ச நேரத்தில் உனக்காக வாழாமல் நீ யாருக்காக வாழணும், கர்த்தருக்காக வாழணும். அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை மட்டும்தான் செய்யணும். உன்னை அதிகமாகவும் செய்ய சொல்ல, கம்மியாகவும் செய்ய சொல்ல, அதை மட்டும் செய்ய சொல்லியிருக்காரு உன்னை. அதை மட்டும்தான் யூ ஷுட் டூ. அண்ட் தென் இட் சேஸ் and forgive us our debts as we also forgive our debtors. இது நல்லா தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? We need to forgive our debts as
we also forgive other people. நம்ம மற்றவங்களோட இதை நம்ம வந்து மனசில் வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா, இவங்க பண்ணாங்க, அவங்க பண்ணாங்க, நான் இவங்ககிட்ட பேச மாட்டேன், எனக்கு இவங்கள பிடிக்காது, அவங்கள பிடிக்காது, இது அதுனா முடிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா நீ வந்து டெய்லி அதுவும் சொல்லணும் நம்ம இதில், நான் எல்லாரையும் மன்னிக்கிறேன், நீங்கள் என்னை மன்னிச்சிடுங்க. யூ ப்ளீஸ் forgive me, I will forgive X. You please forgive me, I will forgive Y. So please do not have any unforgiveness in your heart. நீ unforgiveness வச்சனா you are not calling the correct number. இப்போ நம்ம என் நம்பரில் வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபஸ்ட்டு 6 நம்பர் கரெக்டாக போட்டு கடைசி 3 நம்பர் தப்பாயிடுச்சுன்னா முடிஞ்சிச்சு. சில பேர் சொல்லுவாங்க, ஐம் டூயிங் எவ்ரி திங் சிஸ்டர், ஓன்லி திஸ் ஒன் திங் ஐ கேன் நெவர் forgive him. ஒரு நம்பர் மாறினாலும் நம்பரே மாறிடும், டெலிஃபோன் நம்பரே மாறிடும், ஃபுல் நம்பரே மாறும். அதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கு நீ மொத்தமாகவே நம்பரை மாற்றியே போட்டுறேன். நீ ஒரு நம்பர் மாற்றினாலும் ராங் நம்பர் தான், நீ முழு நம்பர் மாற்றினாலும் ராங் நம்பர் தான். அதுக்கு தான் நான் நிறைய பேருக்கு சொல்கிறேன்ப்பா, நீ திருந்த போதில்ல, நீ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண போது இல்லைன்னா மொத்தமாகவே தப்பான நம்பர் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணிக்கோ. கொஞ்ச நாள் என்ஜாய் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் ஃபயரில் சாவு, அவ்வளோதான். ஏன்னா ஹெவனுக்கு போகிறது கிடையாது. நீட்டாக போட்டாங்க, உன் பேர் அங்கே இருக்காது. நீ கேட்டினா நம்பரை போட்டு டெய்லி கால் பண்ணி ஜீசஸ் ஐ எம் ரெடி அப்படின்னு போட்டானா காலை முடிஞ்சிச்சு. நீ காலே பண்ணாமல் நீ இஷ்டத்துக்கு சுற்றிட்டு இருந்தானா லேக் ஆஃப் ஃபயர் தான். அதுக்கு நீ அங்கே தான் போய் சாவு போகிற. அட்லீஸ்ட் எங்கேயாச்சும் கொஞ்சம் மசாஜ் எடுத்து கொஞ்சம் சந்தோஷமாக சுற்றி நல்லா சாப்பிட்டு ஒரு 1க்கு 4 பொம்பளை வச்சுட்டு சுற்று. அண்ட் லீட் us not into temptation. இது என்ன டெம்டேஷன் தெரியுமா? they keep letting God is tempting me. God பார்த்தீங்களா, லார்ட்ஸ் ப்ரேயர்லே போட்டிருக்கு, கடவுள் என்ன டெம்ப்ட் பண்ணுறாரு. lead us not into temptation. This is asking God to protect you from situations that are tempting. திருப்பி சொல்கிறேன், திஸ் இஸ் ஆஸ்கிங் காட் டு ப்ரொடெக்ட் யூ ஃப்ரம் சிச்சுவேஷன்ஸ் தட் ஆர் டெம்ப்டிங். கடவுளே, நான் வந்து எனக்கு இந்த விஷயம் வந்து நான் கொஞ்சம் இதாகிடுவேன், வலிக்கிடுவேன். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், இது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கரெக்டான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுமா? சரி, இப்போ வந்து சில பேருக்கு வந்து மணியில் வந்து பிரச்சனை, லிட்டில் பிட் பணம் பார்த்தா கொஞ்சம் வந்து விழுந்துருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் வாட் தே ஷுட் டூ when they going to go count money or they have a huge amount of money, what should they say? God, எனக்கு இந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் நான் டவுன், God's not going to tempt you, keep me away from this temptation, help me to overcome this ன்னு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரே பண்ணி நீ குதி. இப்போ இட்ஸ் லைக் when some people have fear of heights, when they're going in a height thing they keep saying, no, I have this fear of height, so let me be a little bit careful. So what is meaning here is that let us be careful. God, please help me when I'm going through all these temptations of life. நான் வலுக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. சில பேருக்கு வந்து when I see some women I'm getting tempted, please. When I see alcohol I'm getting tempted, please help me. God, when I'm seeing I'm very lazy, I don't like to get up in the morning, I like to only sleep. எனக்கு ஃபோனை வச்சு ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் எனக்கு அதே போதும் லைஃபு. ஸோ what does it say? அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது கடவுளை வந்து சொல்லுங்கள், கடவுளே நான் காப்பாற்றும், ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ, ப்ளீஸ் let me not get tempted, I don't want to get tempted, I don't want to fall into this temptation, please keep me away from this temptation, help me to be more energetic, help me to get up in the morning, help me to work, help me not to cheat anybody, help me not to lie, help me not to do anything. எனக்கு அந்த சக்தியை நீங்கள் கொடுங்கன்னு கெஞ்சுறது தான் lead us not into temptation but deliver us from evil. Help us to withstand the attacks of the devil and help us win. Because devil is going to attack you. நீ இவ்வளோ ஒழுங்காக இருக்கேன்னா அவனை விட்டுருமா? 6 பாயிண்ட் நீ ஒழுங்காக 6 நம்பரை நீ கரெக்டாக பண்ணும் போதே, நீ கரெக்ட் நம்பருக்கு வரும்போது நீ எல்லா நம்பரும் பண்ணிட்டே இரு. அது 6 இல்லை, அது 9 அப்படின்னும். 9 அது 0, ஒழுங்காக பாரு, 0பா. நீ 9 பண்ணிட்டல, ஒரு நம்பரை இஷ்டத்துக்கு போடு, பரவாயில்ல, மன்னிப்பு கேட்டுக்கலாம், இட்ஸ் ஃபைன். டோன்ட் கோ டு சர்ச், don't be committed, don't do it, don't go help, don't give money to the poor, don't do this, why do you want to do this, எல்லாம் சொல்லும். That is when, what is it saying here? Deliver us, ப்ளீஸ் என்னை காப்பாற்றும். டெலிவர்னா என்ன தெரியுமா? டெலிவரினா என்ன? ஒரு இடத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இன்னொரு இடத்துல போடுறது. இஃப் ஐ வாண்ட் டு டெலிவர் சம்திங் ஃப்ரம் மை ஹவுஸ் டு பிரிசிலாஸ் ஹவுஸ், கேன் ஐ கீப் த டெலிவரி வித் மீ? இங்கேருந்து எடுத்து அங்கே போடணும். அதான் இங்கே சொல்லியிருக்கு, கர்த்தரே
என்னை இங்கேருந்து எடுத்து ஈவில் ஒன்லேருந்து எடுத்து அந்த குட் ஒன் பக்கம் போட்டுருவேண்ணா, டெலிவர் பண்ணிடுங்கண்ணா, தயவு செய்து என்னை தூக்கி போட்டுருங்க அந்த பக்கம், இந்த பிசாசோட என்னை விடாதீங்க அப்படின்னு they are asking. See, the last lines, when you come to the Lord's Prayer, I was studying on the Lord's Prayer, okay? The Lord's Prayer is like a double-edged sword. Like the word is a double-edged sword. Same way, the Lord's Prayer is a double-edged sword. One edge is God, one edge is you. திருப்பி சொல்கிறேன், லார்ட்ஸ் ப்ரேயர் இஸ் அ டபுள் எட்ஜ் சோர்டு. ஒரு கத்தியில் வந்து ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் இல்லையா, அதான் சோடு. இங்கேயும் கூர்மையாக இருக்கும், இந்த பக்கமும் ஷார்ப்பாக இருக்கும், இந்த பக்கமும் ஷார்ப்பாக இருக்கும், அதான் சோடு. இதுதான் லார்ட்ஸ் ப்ரேயர். இன் தட் ஒரு பக்கம் யார்? நம்ம. ஒரு பக்கம் வந்து கர்த்தர். இப்போ நான் சொல்கிறேன், 2-3 ஆப்ஷன்ஸ் தரேன். கிச்சன் நைஃப் பார்த்துருக்கீங்களா? பார்க்கலையா யாருமே கிச்சன் நைஃபை? கிச்சன் நைஃப் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா தர்மா? கிச்சன் நைஃப் எப்படி இருக்கும்? ஒரு பக்கம் மட்டும் ஷார்ப்பாக இருக்கும், ஒரு பக்கம் மொன்னையாக இருக்கும். அதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றே காய்கறி மட்டும்தான் நறுக்க முடியும். சில பேர் எப்படி தெரியுமா இருக்காங்க? கிச்சன் நைஃப் மாதிரி இருக்காங்க, அவங்க மொன்னையாக இருக்காங்க, கர்த்தர் ஷார்ப்பாக இருக்காங்க. ஸோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? வெறும் கிச்சன் நைஃப் மாதிரி தான் இருக்க முடியும். இன்னொன்று வந்து சர்ஜிக்கல் நைஃப். சர்ஜிக்கல் நைஃப் வில் பி ஷார்ப் இன் த எட்ஜ் அண்ட் ஷார்ப் ஆன் ஒன் சைட். அதை சைடு டு டூ சர்ஜரினோ, ஸோ குத்தி கிழிக்கிறதுக்கு. அது வந்து எப்படின்னா, நம்ம மட்டும் வந்து எப்படி தெரியுமா கர்த்தரை கூட கனெக்ட் பண்ணாமே சில ஜீவங்க இருக்காங்க அப்படி. they are not connect with God at all, but they will follow everything that God is saying. I am very good, I don't hurt anybody, I don't tell lies, I give money, I do this, I do charity, sister, I do that, I do this. Okay, you're doing everything right, but are you connected to God? I don't need God, but I am very good. தப்புயா. ஏன்னா உன்னை வந்து சோடாக இருக்க சொல்கிறாங்க. பிஃபோர் கிவிங் அஸ் an example how to pray, he told us how not to pray. நீ எப்படி ப்ரே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு, நீ எப்படி கரெக்டாக லார்ட்ஸ் ப்ரேயரை புரிஞ்சு ப்ரே பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு. he also gave us our secret life is important. Your secret life is very important. What is your secret life? Pray in secret, fast in secret, tell all your problems in secret, do everything in secret. Do that, okay? Now, see, when you finish this version, when you look at Matthew and Luke, okay, in the NIV, it closes with, it's saying the last thing is, rescue us from the evil one. அதோட வந்து முடிஞ்சிருது, கரெக்டா? லூக்லையும் சரி மேத்யூலையும் சரி அதோட முடிஞ்சிருது. But when we recite the Lord's Prayer, it comes, when we say no, for thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever, amen. அது நம்ம ஏன் சொல்கிறோம்? அது பைபிளே இல்லையே. லார்ட்ஸ் ப்ரேயர்னு சொன்னது வந்து இந்த வசனம் தான் சொல்லியிருக்காரு, 9 to 13 தான் சொல்லியிருக்காரு, 9 to 13 தான். ஸோ வேர் டிட் வி கெட் திஸ் லாஸ்ட் வேர்ஸ் தட் வி கீப் ரிப்பீட்டிங் இன் அவர் ப்ரேயர்ஸ்? எனிபடி கேன் ஆன்சர்? Where do we keep repeating this prayers, right? We go on saying, has anybody thought about it? யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? அதை பைபிளே இல்லையே, நான் எதுக்காக இந்த லைனை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் யோசிச்சிருக்கீங்களா? யோசிக்கலையா? என்னங்க நான் மட்டும் ஏதோ விஞ்ஞானி மாதிரி உட்காந்து ரூமை போட்டு எல்லாம் யோசிச்சு உங்களுக்கு எழுதி கொண்டு சொல்லிட்டு இருக்கேன், நீங்கள் எல்லாரும் என்ன அப்படியே ஓ இதை கூட நீங்கள் யோசிச்சிட்டிங்களா, ஓ பலே அப்படின்னு பார்க்குறீங்கன்னா, the last line that we repeat in the Lord's Prayer is not there in the Lord's Prayer in the Bible, right? But why do we repeat it? Why do we say that? For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever, amen. இந்த 4 லைனு நம்ம எங்க இருந்து எடுத்து இங்க அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம்? எதுக்காக நம்ம இதை சொல்றோம்? Why do we say this? In the original Hebrew Bible, these were attached, okay? And it is taken from 1 Chronicles 29:11. படிங்க 1 Chronicles 29:11. Here I'll give you a backdrop of what is happening here. 1 Chronicles 29:11. படிக்கிறீங்களா? இல்லை நான் சொல்லட்டுமா? படிக்கிறீங்களா? படிங்க. 1 Chronicles 29:11. கர்த்தாவே, மாட்சிமையும் வல்லமையும் மகிமையும் ஜெபமும் மகத்துவமும் உம்முடையவைகளே. வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ளவைகள் எல்லாம்
உம்முடையவைகளே. கர்த்தாவே, ராஜ்யம் உம்முடையது. தேவரீர் எல்லோருக்கும் தலைவராய் உயர்ந்திருக்கிறீர். Amen. ஸோ என்னன்னா எதுக்காக இது நம்ம லார்ட்ஸ் ப்ரேயரில் சொல்கிறோம் தெரியுமா உங்களுக்கு? பிகாஸ் ஹியர் டேவிட் இஸ் பில்டிங் த டெம்பிள். டேவிட் வந்து டெம்பிளுக்கு வந்து ஆஃபரிங்கை எடுத்துகிட்டு வராரு. சரிங்களா? இப்போ வந்து அடுத்தபடியாக யார் வந்து சிம்மாசனத்தில் உட்கார போகிறா? டேவிட் ராஜாக்கு அப்புறமா சாலமன் உட்கார போகிறாரு. அவர் பையன் உட்கார போகிறாரு. அதுக்கு முன்னாடி இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, தாவீது ராஜா இருக்கிற எல்லா ஆஃபரிங்ஸும் எடுத்துகிட்டு வராரு. ஹி பிரிங்ஸ் ஆல் த ஆஃபரிங்ஸ் ஃபார் வாட்? for building the temple and இவர் பையனை உட்கார வைக்கிறதுக்கு. Again he is following what? Kingdom principles. Is he following democracy? அவர் வந்து கேட்குறாரா, என் பையன் என்ன விடுங்க, யாராவது இங்கே யாராவது ராஜாவாக ஆசைப்படுறீங்களா, ஓட் பண்ணுங்க, நிற்க வச்சு டான்ஸ்லாம் போட்டு பாட்டெலாம் போட்டு கூப்பிட்றாரா? He is following kingdom principles. Second, what he is doing here is he is bringing the offering to build what? To build a temple in Jerusalem. If you look at this, if the entire thing, if you look at this, he keeps telling, nah, yeah, God, I'm like, nothing, I'm bringing my offerings to you. You are God, your kingdom. எங்க இருந்த தாவீதுக்கு அந்த காலத்துல, before Christ even preached about the kingdom, or before even John the Baptist preached about the kingdom, before David, nobody has spoken about the kingdom. When if you look at Abraham, if you look at Isaac, if you look at Joshua, if you look at Joseph, anybody, nobody has spoken about the kingdom. Only King David is saying, your kingdom come. Enge irundu. What a Holy Spirit manifestation. That is why God calls him a man after my own heart. யோ நீ என் ராஜ்யத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டயா? கர்த்தர் வரத்துக்கு முன்னாடியே நீ வந்து என் ராஜ்யத்தை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்ட. You understood that the kingdom principles. நீ ஒரு ராஜாவாக இருந்துக்கிட்டு ராஜ்யம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சொல்கிற, கர்த்தரே எனக்கு அப்புறம் என் ராஜ்யம் என் பையனை கொடுக்குறான், ஆனால் உங்கள் ராஜ்யம் தான் வரணும். அவன் ராஜ்யத்துலையும் சரி என் ராஜ்யத்துலையும் சரி. It should not be my reign or his reign. It should not be King Solomon's reign or David's reign. It should be whose reign? Yahweh's reign, Adonai's reign. It should be the reign of the God of Jacob, God of Isaac, God of இங்கே போட்டுக்கா பாரு. It should be the reign of Abraham, Isaac and Jacob. See, it says in 18, O Lord, the God of Abraham, Isaac and Israel, our ancestors, keep for us such purposes and thoughts in the hearts of your people. 18 படிங்க, 18 படிங்க. ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, இஸ்ரவேல் என்னும் எங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உமது ஜனத்தின் இருதயத்தில் உண்டான இந்த சிந்தனையும் நினைவையும் என்றென்றைக்கும் காத்து அவர்கள் இருதயத்தை உமக்கு நேராக்கி அருளும். 19 படிங்க. என் குமாரனாகிய சாலமோன் உம்முடைய கற்பனைகளையும் உம்முடைய சாட்சிகளையும் உமது கட்டளைகளையும் கைக்கொள்ளும்படிக்கு இவைகள் எல்லாவற்றையும் செய்து நான் ஆயத்தம் பண்ணின இந்த அரண்மனையை கட்டும்படிக்கும் அவனுக்கு உத்தம இருதயத்தை தந்தருளும் என்றான். Amen. That is why David was called a man after God's own heart, because he understood that it is not me or my son. இது நானோ என்னோட பையனோ கிடையாது. இது யாரோட ராஜ்யம்? கர்த்தரோட ராஜ்யம். அவரோட ராஜ்யத்துக்கு கீழே தான் நான் வேலை பார்க்குறேன். அவரோட ராஜ்யத்தை தான் கட்ட தான் நான் இருக்கேன். எனக்கு அப்புறம் என் பையன் இருக்கான். நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து இதை கட்ட தான் நாங்கள் இங்கே இருக்கோம். இது நானோ இது கிடையாது. இது யாரு? இது யாரோட ராஜ்யம்? The God of Abraham, Isaac and Jacob. I am building his temple. I am building his kingdom on earth. பாருங்க, எதுவுமே இவருக்கு வந்து இயேசுவோட he didn't listen to John the Baptist. அவர் ஜான் த பேப்டிஸ்ட் இருந்தாரா டேவிட் டைம்ல? இயேசு இருந்தாரா? இல்லை. ஆனாலும் பரிசுத்த ஆவினால he understood. அந்த ஞானம் இருந்துச்சு பாருங்க. that's why he is so close in tune with God, where he understood it is a kingdom. அவனா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு, இது நான் கிடையாது, நான் கட்டல. மக்களே புரிஞ்சுக்கோங்க, இது நான் கிடையாது. I work under my king. I work under kingdom principles. That is why when we say our prayer, we connect the first utterances of the kingdom. That is there in 1 Chronicles. The first utterances of the kingdom comes in David's prayer, where he says, God, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven.
And it says, no, thine is the kingdom, the power and the glory. Thine, உங்களதே ராஜ்யம். அது எங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லப்பட்டது? கிரானிக்கல்ஸ்ல. ஃபர்ஸ்ட் கிரானிக்கல்ஸ் தான் சொல்லப்பட்டது. அதுக்கு தான் நம்ம அதை எடுத்து we say the first utterances of the Lord's Prayer is found in Chronicles. That is why we always conclude by saying, our father David, Christ that came in the line of David, he already said, thine is the kingdom, the power and the glory, everything. நான் ராஜாவா இருக்கலாம். I'm an earthly king, but who is my king? Because Israel was worshipping what? The king. Israel was looking at what? The king. Oh, King David. Oh, tall king 1,000. David killed 10,000. The king. But when the king comes and says, hello, I am not your king. I am working under a bigger king. I am here building whose kingdom? Not my kingdom. I am building Yahweh's kingdom. Tomorrow I am bringing all this and giving whom? My successor, my son. After me, what will happen? He is not going to build David's reign. He is not going to build David's kingdom. What is he going to build? He is going to build Yahweh's kingdom. He is going to build the temple of Jerusalem. And who is that temple belonging to? Christ. So the first utterance of the kingdom was done by David, and that is why we conclude by saying, your kingdom come, your kingdom come. Guys, I really hope that this Lord's Prayer today, you got a real new revelation and you understood it in depth, and that it sunk into your heart, to the viewers too. So whenever you pray the Lord's Prayer, please don't take it lightly, because it started with David. It started with David building the temple of Jerusalem. And till today, the Lord's Prayer is given to each one of you to build his kingdom till today. What started in before the temple of Jerusalem, ஜெருசலம் ஆலயத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்த அதே கட்டளை தான் இன்ன வரைக்கும் இருக்கு. Till today, Christ is asking you, are you building my temple? What are you doing? Are you ready? 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 Each one, are you guys ready? What happened then is still working today. Are you ready to build the temple? Are you ready to come? You are under a kingdom. The king is waiting. Your breath stops. You have to give account. Are you ready? See, David, before he died, எல்லாத்தையும் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. ராஜ்யத்தோட வேலை எல்லாத்தையும் பையனுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி போயிட்டாரு. பா தம்பி, நான் முடிச்சுட்டேன், இது எந்த கிடையாது, கத்துறது ஒழுங்காக கட்டு, ஒழுங்காக பார்த்துக்கோ, நான் முடிச்சுட்டேன், எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டேன். He sacrificed that day, it seems, 1,000 rams, 1,000 bulls, 1,000 goats. They all ate. So you need to understand that coming to church is not light. Christ is not light. The Lord's Prayer is not easy. We need to make so many calls to bring people to church. You need to be planted. You need to get your daily bread. Are you growing in the church? Are you learning something new? Are you shaken? Are you going back with a new perspective? You need to spend your time wisely. இப்போ நம்ம உட்காரோம் 2 ஹவர்னா, இந்த 2 ஹவரில் வந்து உன் ஆத்மா பலம் இருக்கா? இந்த 2 ஹவரில் நீ வந்து எதனா கற்றுக்கிட்டியா? இந்த 2 ஹவரில் வந்து பைபிளில் திறந்து இங்கே இருக்கிற பிரெட்டை வந்து ஒரு பாஸ்டராக நான் உனக்கு ஊட்டி விட்டுருக்கேனா? இதெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கணும். அந்த ஒரு சபைக்கு போங்க. ஏன்னா டைம் ரொம்ப கம்மி. டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. Don't waste your time. Take your life seriously. Take the time on earth seriously. Take your church attendance seriously. Take your ministry seriously. Because what happened with King David is still, the call is still open. The call is still open. And still God is saying, are you guys ready to build my temple? Are you guys ready to work in the kingdom? Are you guys ready? What are you guys doing? It's still open. Amen.